ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினால் இந்த அருமையான கிறிஸ்மஸ் நாளிலே இந்த மாலை வேளையில் ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிறவங்க அனைவரையும் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் வாழ்த்துகிறேன். உங்கள் யாவருக்கும், சபை போதகருக்கும், குடும்பத்தாருக்கும் யாவருக்கும் எங்களுடைய யெகோவானிசி ಸಭೆயின் சார்பாக ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಲ್ವಾಳ್ತುகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ದೇವರ ಸೇವಕರ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. இருக்கிற வண்ணமாக கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்கலாம். ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ஹல்லேலூயா, ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య,
ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳ ಉಯರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ. ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಏನು ಸ್ಥಳ? ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಳ? ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಳ? ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ? ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬ್ರದರ್, ದೂರ ಹೋಗಿ ಬ್ರದರ್. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ. கேமரா இருக்குது புல்ல கீழே விழுந்துடும். ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈಗನೇ ನಾ ಮಾತಾಡೋದು. ನನ್ನ ಸಚ್ಚಿನ எங்கள் சர்ச்சில் இப்படி தான் நான் பேசுவேன். ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. சர்ச்சில் வந்தா எல்லாம் சைலண்டா இருக்கணும். ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. இது வந்து சினிமா தியேட்டர் கிடையாது. ಇದು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. இது மேரேஜ் கம்யூனிட்டி ஹால் கிடையாது. ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ. இது நம்ம படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் கிடையாது. ಇದು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ. இது ஆண்டவருடைய ஆலயம். ಇದು ದೇವರ ಆಲಯ. ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை வந்து ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಬಂದು நம்ம ஹானர் பண்ணணும். ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆமா, கொஞ்ச நேரம், ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. நம்ம எவ்வளவு ஆண்டவரை கனம் பண்றோமோ நம்மள ஆண்டவர் அந்த அளவுக்கு ஆசீர்வதிப்பார். ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. இந்த கேலி பண்ணிக்கின்னு, ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ, இந்த சிரிச்சுக்கின்னு ನೆಗುತ್ತಾ அப்படி இருந்தா ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. நான் பைபிள்ல உங்களுக்கு காட்டுறேன். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. கடைசி காலத்துல ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ கேலி பண்ற ஜனங்க எழும்புவாங்க. ಗೇಲಿ ಮಾಡುವಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பின் நாள் இது. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. இன்னைக்குதான் பிறந்தாருன்ட்டு யாரும் சொல்ல முடியாது. ಇವತ್ತೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக இயேசு இந்த உலகத்துல மனிதனாய் 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. அவருடைய பிறப்பு பரிசுத்தம். ಆತನ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ. பரிசுத்தமாய் இயேசு பிறந்தார். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. பரிசுத்தமாய் வளர்ந்தார். ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬೆಳೆದನು. பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார். ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬೆಳೆದನು. அவருடைய ஊழியம் பரிசுத்தம். ಆತನ ಸೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ. அவருடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தம். ಆತನ ಜೀವಿತ ಪರಿಶುದ್ಧ. அவருடைய அற்புத வல்லமை பரிசுத்தம். ಆತನ ಬಲವು ಶಕ್ತಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧ. அவருடைய மரணம் பரிசுத்தம். ಆತನ ಮರಣವು ಪರಿಶುದ್ಧ. அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் பரிசுத்தம். ಆತನ ಎಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ. அவருடைய வருகை பரிசுத்தம். ಆತನ ಬರೋಣವು ಪರಿಶುದ್ಧ. நம்முடைய வாழ்க்கையில, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ இந்த பரிசுத்தமான தெய்வத்தை தேடி வந்திருக்கிறீங்க. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. உங்களை நிச்சயமாய் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. பரலோகத்துக்கு போகிற ஒரே வழி, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದೇ ದಾರಿ, இயேசுதான் நமக்கு வழி. ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ. இயேசு சீக்கிரமா பூமிக்கு வரப்போறார். ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. இந்த சரணத்தை நம்ம எல்லாரும் பாட போறோம். ಈ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ பரலோகವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ, ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ. எல்லாரும் ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿ ಪಾಡலாமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆಡೋಣ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್களை ಮೂಡಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆಡೋಣ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ಆವಿಯಾನವರೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ವೆ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ವೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಾರದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ನೀನೆಷ್ಟು ಒಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೇಲಪ್ಪ ರಾಜಾವೇ ನೀನೆಷ್ಟು ಒಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೇಲಪ್ಪ ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೇನು ನನ್ನೇಸುವೆ ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೇನು ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೆಲಾರೆನು ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೆಲಾರೆನು ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 Hallelujah. இரக்கமுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான மாலை நேரத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ. உங்க பிரசன்னம் இந்த இடம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ. உம்முடைய மகிமை இந்த இடத்துல நிரம்பி இருக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ. ஆவியானவரே ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ கூடி வந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். ಬಂದಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ உம்மை தேடி வந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து ನಿನ್ನ ನುಡಿಕೆ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளிலே ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த மாலை இரவேளையிலே ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ வந்திருக்கிற பிள்ளைகளோடு நீர் பேசும். ಬಂದಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ வந்திருக்கிற வாலிப தம்பிமார்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். ಬಂದಿರುವಂತ ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ வாலிப தங்கச்சிமார்களை ஆசீர்வதியும். ಯವನಸ್ಥಿಯರನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. வந்திருக்கிற பெரியவர்களை ஆசீர்வதியும். ಬಂದಿರುವಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. நம்முடைய ஊழியத்தை செய்கிற நம்முடைய தேவதாசர் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும். ಸೇವಕರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும். ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. எங்களோடு பேசும். ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக. ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೊಳ್ಳಲಿ. இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ எத்தனையோ பேரு ಎಷ್ಟೋ ಜನರು இந்த மாலை இரவேளையில ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க. ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ஆஸ்பத்திரியில படுத்த படுக்கையில இருக்கிறாங்க. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் சாப்பாடு இல்லாம ಎಷ್ಟೋ இருக்கிறாங்க. ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் போடுவதற்கு உடை இல்லாம இருக்கிறாங்க. ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் அனாதைகளா இருக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅನಾಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் திக்கற்றவங்களா இருக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் இந்த மாலை இரவேளையில ದೇವರು ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நம்ம ஆண்டவருக்கு எல்லாரும் கரங்களை தட்டி அவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ஆமென். ಆಮೆನ್. வேதத்துல
பிரசங்கி 12ஆம் அதிகாரம் ಪ್ರಸಂಗಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ முதல் வசனம் சொல்லுது, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீ உன் வாலிப பிரயாயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினை. ಯವನಸ್ಥನೇ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. வாலிப வயதுல ಯವನಸ್ಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ யாரை நினைக்கணுமா? ಯಾರು ನೆನೆಸಬೇಕು? நம்மை படைத்த ஆண்டவரை நம்ம நினைக்கணும். ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕು. வாலிப வயதுல ಯವನಸ್ಥ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரை நினைக்கிறோமோ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀವೋ, ஒரு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கை ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ஆசீர்வாதமா ஆண்டவர் வைப்பார். ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. இந்த வாலிப வயது ಈ ಯವನಸ್ಥ ಜೀವಿತವೇ வளருகிற வயது. ಇದು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಜೀವಿತ. இந்த வாலிப வயதுல ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ஆண்டவராகிய இயேசுவை நீங்க நினைப்பீர்களானால், ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀವು ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ, உங்க எதிர்காலம் ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು செழிப்பா இருக்கும்படி ಅದು ஆண்டவர் செய்வார். ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. இந்த வாலிப வயதுல ಈ ಯವನಸ್ಥ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ நீங்க ஆண்டவரை நினைக்காம, ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸದೆ, இந்த வாலிப வயதுல ಈ ಯವನಸ್ಥ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியத்தை ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು நீங்க செய்வீர்களானால், ನೀವು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದರೆ, ஒரு நாள் உங்க வாழ்க்கையில ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அநேக வேதனையை பார்க்கிற நாள் வரும். ಅನೇಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತ ದಿನ ஆனா ಬರುತ್ತದೆ. இந்த வாலிப வயதுல ಯವನಸ್ಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ இயேசுவை நீங்க நினைப்பீர்களானால், ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ, உங்க எதிர்காலத்துல ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ உங்களை கர்த்தர் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல வைப்பார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. பைபிள்ல ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ சில வாலிப பிள்ளைகளை குறித்து ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು பைபிள் என்ன சொல்லுது? ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? நம்ம வாசிக்க போகிறோம். ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. அதே பிரசங்கி 11ஆம் அதிகாரம் ಪ್ರಸಂಗಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ஆம் வசனம் சொல்லுது, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, வாலிபனே ಯವನಸ್ಥನೇ உன் இளமையிலே ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ சந்தோஷப்படு, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. உன் வாலிப நாட்களில் ನಿನ್ನ ಯವನಸ್ಥ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும், ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಸದಾಗಲಿ. உன் நெஞ்சின் வலிகளிலும் ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಇಷ್ಟದ உன் ಪ್ರಕಾರವು கண்ணின் காட்சிகளிலும் ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ நட. ஆனாலும் ಆಚರು இவை எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் ಇದರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತವು தேவன் உன்னை ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು நியாயத்தில் கொண்டு வந்து ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಕೊಂಡು நிறுத்துவார் என்று அறி. ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅರಿತುಕೋ. நீ உன் இருதயத்திலிருந்து ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ சஞ்சலத்தையும் ಸಂಚಲವನ್ನು, உன் மாமிசத்திலிருந்து ನಿನ್ನ ಮಾಂಸದ ಶಾರೀರಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தீங்கையும் ಕೆಡುಕನ್ನು நீக்கி போடு. ಬಿಡಿಸು. இளவயதும் வாலிபமும் ಯವನಸ್ಥವು ಮಾಯ கடைசி காலத்தில் ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳುಚಿ. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, உன் இருதயத்தில் இருக்கிற ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ சஞ்சலத்தை எடுத்து ಸಂಚಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕು. இந்த வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ உன் வாழ்க்கையில ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஆண்டவருக்கு நீ இடம் கொடுப்பாயானால், ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಸ್ಥಳ இந்த ಕೊಡುವುದಾದರೆ, வாலிப வயதுல இயேசுவை நீ நினைப்பாயானால், ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಾದರೆ, ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உன் மேல் தங்கும். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. இந்த வாலிப வயதுல நீ நினைக்கணும், ಯಾವ ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆಸ್ತೀಯೋ, இந்த வாலிப வயதுல அவரை நினைக்காம போயிட்டீனா, ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ஒரு நாள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ நீ வேதனைப்படுகிற காலம் வரும். ಒಂದು ನೋವು ಪಡುವಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. அந்த நாள் வரும்போது ಆ ಕಾಲ ಬರುವಾಗ உன்னை யாருமே காப்பாற்ற முடியாது. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ இந்த ಆಗಲ್ಲ. வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ நீ இயேசுவை நினைப்பாயானால், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಾದರೆ, உனக்கு வருகிற ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ சகல விதமான ಸಕಲ ವಿಧವಾದ வியாதியிலிருந்து உன்னை காப்பாற்றுவார். ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಿ. இந்த வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவரை ದೇವರನ್ನು நீ சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்வாயானால், ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೀನು எந்த ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ, பிசாசின் ஆவிகள் உன்னை தொடாதபடி கர்த்தர் பாதுகாப்பார். ಯಾವ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. நீ இந்த வாலிப வயதுல ನೀವು ಯವನಸ್ಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ கேலியும் பரிகாசம் பண்ணிக்கொண்டு வாழ்வாயானால், ನೀನು ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ, ஒரு நாள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அழுகிற காலம் வரும். ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳುವಂತ ಕಾಲ ஒரு ಬರುತ್ತದೆ. நாள் நீ வேதனைப்படுகிற காலம் ಒಂದು வரும். ದಿನ ನೀ ನೋವು ಪಡುವಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. அப்பொழுது உன்னுடைய வாலிப வயதுல உன் தாய் தகப்பன் கூட உன்னை காப்பாற்ற முடியாது. ಆಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ உன்னுடைய ಆಗಲ್ಲ. வாலிப வயதுல உன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட உன்னை பாதுகாக்க முடியாது. ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, உன்னை காப்பாற்ற முடியாது. ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. நீ யாருக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು
யாரும் உன்னுடைய போன் கால் எடுக்க முடியாது. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಕರೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. உலகத்துக்கு ஒரு நாள் வரப்போகிறது. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. அது என்ன காலம் தெரியுமா? ಅದು ಯಾವ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾ? கடைசி காலம் ಕೊನೆಯ வரப்போகிறது. ಕಾಲ. ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வரப்போகிறது. ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಚ್ಚಲೆಯ ಕಾಲ. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 12ஆம் அதிகாரத்துல 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ பிசாசானவனுக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம் உண்டு என்பதை அறிந்து ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು அவன் இந்த பூமியில கிரியை செய்து காலம் நெருங்கிவிட்டது. ಅವನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾನೆ. வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து ಸೈತಾನನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು மிகுந்த கோபம் கொண்டு ಕೋಪಗೊಂಡು உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியினால் ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன். ನಿನಗೆ ಆಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದೆ. கடைசி காலத்துல நீ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீ கேட்பாயானா ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ இந்த பூமியில வருகிற எல்லா ஆபத்திலிருந்து கர்த்தர் உன்னை பாதுகாப்பார். ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. எந்த சத்துருடைய கிரியைகள் உன்னை ಅಣುಗಾದபடி கர்த்தர் பாதுகாப்பார். ಯಾವ ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. சங்கீதம் 91ஆம் சங்கீதம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது. ಕೀರ್ತನೆ 91:1 ಹೇಳುತ್ತದೆ. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். ಪರಾತ್ಪರನು ಮೊರೆಯಿಕ್ಕಿರುವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು. இந்த வாலிப வயதில நீ ஆண்டவரிடத்தில் வருவாயானால் அவருடைய மறைவில் உன்னை கர்த்தர் பாதுகாப்பார். ನೀನು ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಭದ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஒரு வாலிபனை பிசாசு பிடிச்சது. ಒಂದು ಯವನಸ್ಥನನ್ನು ಸೈತಾನನು ಹಿಡಿದನು. அந்த பிசாசு சாதாரணமான பிசாசு கிடையாது. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಯವನಸ್ಥನಲ್ಲ. அவனை சின்ன வயதிலிருந்து அவனை அந்த பிசாசு அவன் கொல்ல ஆரம்பித்தது. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. அந்த அசுத்தாவி அந்த வாலிபனை பிடிக்கும்போது ಆ ಸೈತಾನನು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯವನಸ್ಥನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ அவனுடைய ಅವನ ಶರೀರವು ಭಯಂಕರವಾದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಾರ್ಕ್ 9ಆம் அதிகாரம் ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮಾರ್ಕ್ எழுதின சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரத்தில் ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ஒரு நாள் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய மகனை ஆண்டவராகிய இயேசுவினிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வருகிறார். ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕ್ 9ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனம். ಮಾರ್ಕ್ 9:17ನೇ ವಾಕ್ಯ. நீங்க அசாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க. ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. பிசாசுக்கு கொழுந்தனா கூட ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮಗು ಆದ್ರೂ அது பார்த்துட்டு போகிற பிசாசு இல்ல. ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸೈತಾನನಲ್ಲ. அதுக்கு வேண்டியது அந்த ஆத்மா. ಅದು ಬೇಕಾದುದು ಆ ಆತ್ಮ. வாலிப பிள்ளையை கூட சாத்தான் பார்த்துட்டு போக மாட்டான். ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ಯವನಸ್ಥನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ. அவனுக்கு வேண்டியது அந்த ஆத்மா. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಆ ಆತ್ಮ. அது வயதானவங்களா இருந்தாலும் சரி, ಅದು ವಯಸ್ಸಾದವರಾದ್ರೂ ಸರಿ, குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, ಅದು ಮಗುವಾದ್ರೂ ಸರಿ, பணக்காரனா இருந்தாலும் சரி, ಅದು ಹಣವಂತನಾದ್ರೂ ಸರಿ, ஏழையா இருந்தாலும் சரி, ಅದು ಬಡವನಾದ್ರೂ ಸರಿ, அவனுக்கு வேண்டியது ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மா. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಆತ್ಮ. இப்போ நம்ம ஒரு காரியத்தை நான் சொல்றேன். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இப்போ சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைங்கெல்லாம் நடிச்சாங்க. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ தேடி வராரு. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. அவர் தேடி வரும்போது ಹುಡುಕಿ ಬರುವಾಗ அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு சேர் போட்டு உட்கார வச்சாரு. ಆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. அடுத்து இன்னொரு நபர் வந்தார். ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕದ ಚೇರ್ல உட்கார வச்சாரு. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಪಕ್ಕದ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. இன்னொருத்தர் வந்தார். ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು. மறுபடியும் இயேசுசாமியை தூர தள்ளிட்டார். ಇನ್ನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದರು. கடைசில பாருங்க, ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, இயேசுசாமி அவங்கள விட்டே போயிட்டார். ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋದ್ರು. இந்த வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ இயேசுசாமி உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் ಪ್ರಕಟಣೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20வது வசனம் சொல்லுகிறது. 20ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இதோ வாசற்படி நின்று நான் கதவை தட்டுகிறேன். ಇಗೋ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து
பிரவேசித்து ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ அவனோடு நான் போஜனம் பண்ணுவேன், ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವೆನು, அவனும் என்னோடு கூட போஜனம் ಅವನು பண்ணுவான். ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವನು. ஆண்டவர் சொல்லும்போது ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ நம்ம இதய கதவை திறந்துட்டா ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ இயேசு அந்த இருதயத்துக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுவார். ಯೇಸು ಆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. இந்த லவ் பண்றவங்கள ಆ ಲವ್ ಮಾಡುವಂತವರನ್ನು சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ சில சவுருங்களெல்லாம் ஆர்ட் வரைஞ்சிட்டு ಕೆಲವು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು இந்த அம்பு இருக்குது பாருங்க, ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, அந்த அம்பு எடுத்துன்னு போய் ஈட்டி அந்த அம்பு எடுத்துன்னு போயிட்டு ஆர்ட்ல குத்துவான். ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? நீங்களாம் நல்ல பிள்ளைங்க தானே? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ? ஆமென் சொல்லுங்க. ಆಮೇನ್. நான் ஏன் எளிதே? நான் கோவிந்தா எளிதேன்னா ஆமேன் எளிதேன்னா? ಆಮೇನ್. எல்லாரும் ஆமேன் எலி, ಆಮೇನ್. எல்லாரும் அல்லேலூயா எலி, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸತ್ತವಾಗಿ ಎಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ತಮಿಳ್ಕಾರ, ನಾನು ತಮಿಳ್ನವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು, காலேஜுக்கு ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, அந்த காலேஜ் பொண்ணு முடிச்சுட்டு வரும்போது பாய் ஃப்ரெண்டு நின்னுக்குவான் வண்டியில் வச்சுக்கின்னு. ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗನು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ. அப்போ அவங்க அந்த ஹார்ட் என்ன ஆகிடும்? ಆ ಹೃದಯ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? இந்த பொண்ணு அந்த பையனுக்கு கொடுத்த மாதிரி ಆ ಹೃದಯ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯ, அந்த பையன் ஹார்ட் இந்த பொண்ணு கொடுத்த மாதிரி. ಆ ಹುಡುಗನ ಹೃದಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. எவ்வளோ நாள்? ಎಷ್ಟು ದಿನ? கொஞ்ச காலம்தான், ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. ஆனா இயேசுவுக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா, ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ உங்க வாழ்க்கை என்றைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ನಿರಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. இந்த வாலிபனை ಈ ಯವನಸ್ಥನನ್ನು பிசாசு சின்ன வயசுல இருந்து அவனை அட்டாக் பண்ணுச்சு. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಈ ಮನುಷ್ಯನ, ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಮಾರ್ಕ್ 9ಾம் அதிகாரம் ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ಾம் ವಚನ சொல்லுகிறது, 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அந்த அசுத்தாவி ಆ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು அந்த வாலிபனை பிடித்தது. ಯವನಸ್ಥನನ್ನು ಹಿಡಿದನು. அந்த ஆவி அவனை எங்க பிடித்தாலும் ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು அங்கே அவனை ಅಲೆಗಲಿத்தது. ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. வாயிலிருந்து நுரை வரும், ಆ ಬಾಯಿಂದ ನೊರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ அவன் சரீரத்துல பிக்ஸ் வரும், ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. அடிக்கடி தண்ணியில விழுந்துடுவான், ತಕ್ಷಣ ಅವನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು அடிக்கடி ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. நெருப்புல விழுந்துடுவான், ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. அவனை எதிர்காலமே ಅವನ ಭವಿಷ್ಯತೆ சாத்தான் கட்டி வச்சிட்டான். ಸೈತಾನನ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿನ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, இந்த வாலிபனுக்கு இயேசு விடுதலை கொடுத்தார். ಈ ಯವನಸ್ಥನಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வாலிபனுடைய எதிர்காலம் ಈ ಯವನಸ್ಥನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು சாத்தானுடைய கையில இருந்துச்சு. ಸೈತಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ஆனால் ஒரு நாள் ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ஆண்டவராகிய தேவனை தேடி வந்தபோது ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾಗ கர்த்தர் இவனுக்கு ஒரு பரிபூர்ண விடுதலை கர்த்தர் ಕರ್ತನು ಈ கொடுத்தார். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ உங்க வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட பாவ போராட்டம் வந்தாலும், ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಪದ ಜೀವಿತ ಬಂದರು, எப்படிப்பட்ட பிசாசின் போராட்டங்கள் வந்தாலும், ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈತಾನನ ಹೋರಾಟ நீங்க ಬಂದರು, இயேசுவை தேடி வந்தால் ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலையை கர்த்தர் கொடுப்பார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು உங்க ನೀಡುತ್ತಾನೆ. எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் ನಿಮ್ಮ வைப்பார். ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஆனால் இந்த வாலிப வயதுல ಆದರೆ ಈ ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ நீங்க ஆண்டவரை தேடாமல் போய் விடுவீர்களானால் ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಹೋದರೆ ஒரு நாள் பரிதபிக்கிற நிலைமை வரும். ಒಂದು ದಿನ ಪರಿತಪಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களை பிசாசு பிடிக்கிற காலம் வரும். ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ஏன் பிசாசு பிடிக்கிறா? ಯಾಕೆ ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ? இயேசு சீக்கிரமா இந்த பூமிக்கு வர ಯೇಸು போகிறார். ಬೇಗನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. யாரெல்லாம் இயேசுவின் பிள்ளையாய் மாறுகிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ, யாரெல்லாம் ஆண்டவருடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட ಒಪ್ಪು கொடுக்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೋ, யாரெல்லாம் ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை தேடி வருகிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೋ, ஆண்டவர் அவங்களை எல்லா ஆபத்திலிருந்து கர்த்தர் பாதுகாப்பார். ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಪತ್ತಿನಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. வாலிப வயதிலே ஆண்டவரை நினைக்காம, ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ, வாலிப வயதிலே ஆண்டவராகிய இயேசுவை தேடாம, ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ, வாலிப வயதிலே தாய் தகப்பனுக்கு அடங்காம, ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ, வாலிப வயதிலே பாவம் செய்வீர்களானால், ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, வாலிப வயதிலே ஸ்மோக்கிங் பண்ணுவீர்களானால், ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, வாலிப வயதிலே
ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ குடிப்பீர்களானால், ಕುಡಿಯುವುದಾದರೆ, வாலிப வயதிலே ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ சினிமா தியேட்டருக்கு போவீர்களானால், ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, கெட்ட நண்பர்களுடைய ஐக்கியத்தை வைப்பீர்களானால், ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, வாலிப வயதிலே அதிகமாய் பொய் பேசுவீர்களானால், ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் வேதனைப்படுகிற காலம் வரும். ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ನೋವುಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ இந்த ಬರುತ್ತದೆ. கிறிஸ்துமஸ் நல்நாளிலே ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிற உங்களை ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமானால், ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீதிமொழிகள் எழுதின புஸ்தகத்திலே ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕ 3ஆம் அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ஆம் வசனத்திலே, 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು, அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவையாக்குவார். ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವು ಸಫಲವಾಗುವುದು. உன்னுடைய வாலிப வயதிலே, ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, நீ படிக்கிற இடத்துல, ನೀನು ಓದುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ நீ ஆண்டவராகிய இயேசுவை நினைப்பாயானால், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಾದರೆ, உன்னுடைய வழியை ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು கர்த்தர் செம்மையான வழியாய் ಕರ್ತನು மாற்றுவார். ನಿನ್ನ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಾದರೆ, ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಕರ್ತನ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ, இந்த வாலிப வயதிலே ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 26ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, என் மகனே, ನನ್ನ ಮಗನೇ, என் மகனே, ನನ್ನ ಮಗನೇ, உன் இருதயத்தை எனக்கு தா, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, உன் இருதயத்தை எனக்கு தா. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. வாலிப வயதிலே ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கையில ஒப்பு கொடுப்பீரானால், ನಿನ್ನ ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ஆண்டவர் ಒಪ್ಪಿಸು. யோசேப்பை எப்படி பாதுகாத்தாரோ உன்னையும் அப்படி பாதுகாத்துக் ದೇವರು கொள்வார். ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, யோசேப்பு என்கிற ஒரு வாலிபன் இந்த பூமியில வாழ்ந்தார். ಯೋಸೇಫನೆಂಬ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದನು. அவருடைய தகப்பனார் பெயர் யாக்கோபு. ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬನು. இந்த யோசேப்பை 20 வெள்ளிக்காசுக்கு விற்று விட்டார்கள். ಯೋಸೇಫನ 20 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರು. கூட பிறந்தவர்களே யோசேப்புக்கு விரோதமாய் எழும்பினார்கள். ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿಯರೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದನು. கைதியாக எகிப்து தேசத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார். ಇವನನ್ನು ಕೈದಿಯಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. யோசேப்பு ஒரு அனாதையாய் விற்கப்பட்டார். ಯೋಸೇಫನೊಂದು ಅನಾಥನಾಗಿ ನಿಂತನು. யோசேப்புக்கு ஆறுதல் சொல்ல தாயும் கிடையாது, தகப்பனும் கிடையாது. ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲ. எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டவர் யோசேப்பு. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೋಸೇಫನು. எல்லாராலும் வெறுக்கப்பட்டவர் யோசேப்பு. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೋಸೇಫನು. பைபிள் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இந்த யோசேப்பு ಈ ಯೋಸೇಫನು எகிப்து தேசத்திலே ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ போத்திபாருடைய மனைவியுடைய வீட்டிலே வேலைக்காரனாய் வேலை செய்கிறார். ಪೋತಿಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. யோசேப்புக்கு ஆகாரம் உண்டு, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಆಹಾರ ಉಂಟು, தூங்குவதற்கு இடம் உண்டு, ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಉಂಟು, ಸ್ಥಳ ಉಂಟು, எல்லா ஆசீர்வாதமும் உண்டு. ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ஒரு நாள் வந்தது, ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು, இந்த யோசேப்புக்கு விரோதமாய் பிசாசு போராடுகிற நாள் வந்தது. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ದಿನ ಬಂತು. அந்த போத்திபாருடைய மனைவி ಆ சொல்லுகிறாள், ಪೋತಿಫನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, யோசேப்பே, ಯೋಸೇಫನೇ, உன்னை பார்ப்பதற்கு நீ மிகவும் அழகா இருக்கிறாய், ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀ, உன்னை ನಿನ್ನನ್ನು என்னுடைய ನನ್ನ அடுத்த புருஷனை போல உன்னை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், ನಂತರದ ಗಂಡನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, உன்னை பார்ப்பதற்கு நீ அழகா ನೀ இருக்கிறாய். ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಿ. பைபிள் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நித்தம் நித்தம் ನಿತ್ಯವೂ அந்த போத்திபாருடைய மனைவி யோசேப்பின் மேல் கண் வைத்தாளாம். ಪೋತಿಫರನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟನು. ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೋಸೇಫನು இந்த பாவ சோதனையிலிருந்து ಈ ಪಾಪ ಶೋಧನೆಯಿಂದ காப்பாற்றினது யார் ಕಾಪಾಡಿದು ಯಾರು? யெகோவா தேவனாகிய கர்த்தர் காப்பாற்றினார். ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. வாலிப வயதிலே ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ பாவத்திலிருந்து உங்களை காப்பாத்தணுமா? ಪಾಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು உங்க ಕಾಪಾಡಬೇಕಾ? இருதயத்தை இயேசு கையில ஒப்புக்கொடுங்க. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ உங்க வாழ்க்கையை ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ஆண்டவர் கையில ஒப்புக்கொடுங்க. ದೇವರ ಕೈಗೆ யோசேப்பை பாதுகாத்தவர் ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ உங்களை
உங்களையும் பாதுகாப்பார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. வாலிப வயதிலே ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ பரிசுத்தமாய் வாழ ஒப்பு கொடுங்க. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. யோசேப்புடைய எதிர்காலத்தை ஆசீர்வதித்தவர் ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದ ಹಾಗೆ உங்க எதிர்காலத்தையும் ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾಲಗಳು ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. வாலிப வயதிலே ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ நீங்க ஆண்டவரை நினைக்காம போயிட்டீங்கன்னா ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ஒரு நாள் உங்களுடைய ஞானம் கெட்டு போய்விடும். ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. பைபிள்ல ஒரு முட்டாள் என்கிற வாலிபன் இருக்கிறார். ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ಖನಾದ ಯವನಸ್ಥನಿದ್ದಾನೆ. அவனுடைய வாழ்க்கை ಅವನ ಜೀವಿತವು பரிதாபமாய் முடிந்தது. ಪರಿತಾಪವಾಗಿ ಮುಗಿಯಿತು. நீதிமொழிகள் எழுதின புஸ்தகம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕ. ரெண்டு காரியத்தை சொல்லி முடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ಎರಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. நீதிமொழிகள் எழுதின புஸ்தகத்துல ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿನ ஒரு வாலிபனை ಒಂದು ಯವನಸ್ಥನನ್ನು சத்துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சான். ಶತ್ರು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. சத்துரு எப்படி பிடிக்கிறான் பாருங்க. ಶತ್ರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದನು? 7ஆம் அதிகாரம் 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. நீதிமொழிகள் 7ஆம் அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ஆம் வசனம். 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. வேதையர்களாகிய வாலிபருக்குள்ள ஒரு புத்தியின வாலிபனை கண்டு அவனை கவனித்தே. ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಕಾಣಿಸಿದರು. நீ ஆண்டவரை தேடி வந்தால் உனக்கு ஆண்டவர் நல்ல புத்தியை கத்தர் கொடுப்பார். ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவரை தேடி வந்தா உனக்கு நல்ல ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗ್ತೀಯ. நீ ஆண்டவரை தேடி வந்தா உன் எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. பெண்ணா இருந்தாலும் பையனா இருந்தாலும் ಯವನಸ್ಥಿ ಆದರೂ ಯವನಸ್ಥನಾದರೂ கடைசி காலத்தை நீ ஆண்டவரை தேடி வருவாயானால் ನೀನು ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ யோசேப்பை உயர்த்தினவர் உன்னையும் ஒரு நாள் உயர்த்துவார். ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಾತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. வயதில ನೀ இயேசுவை தேடாமல் போவாயானால் ನೀನು ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಹೋದರೆ ஒரு நாள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆபத்து வருவது நிச்சயம். ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ. ಬೈಬಲ್ சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இந்த புத்திஹீனமான வாலிபனை ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾದ ಯವನಸ್ಥನೇ ஒரு நாள் சாத்தான் கண் வைக்க ಆರಂಭಿಸಿದ. ಒಂದು ದಿನ ಸೈತಾನನು ಕಣ್ಣಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ வைக்க ಆರಂಭಿಸಿದ. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು எப்படிப்பட்டவள்? ಅವನು ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರದವನು? ವೇಶ್ಯಾನ ಸ್ತ್ರೀಯಾನವಳು. ಅವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಳು. ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಾನವಳು. ಅದು ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಳು. ಬೈಬಲ್ சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವಳ வாயாடியும் ಅವನ ಬಾಯಿ ಬಡಿಕೆಯು, ಅವಳ ವಾಯಾಡಿயும் ಅವಳು ಬಾಯ ಬಡಿಕೆಯು, ಅವಳು அடங்காதமானவள், ಅವಳು ವಿಧೇಯಳಾಗದವಳು, அவளுடைய கால்கள் வீட்டில் தரிக்கிறதில்லை என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. ಅವಳ ಕಾಲುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇರುವುದು. நீதிமொழிகள் 7ஆம் அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அந்த ஸ்திரீ எங்க இருப்பாளா? ಅವಳು ಹೇಗಿರುತ್ತಾಳೆಂದ್ರೆ சில வேளை வெளியில் இருப்பாள், ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ, சில வேளை வீதியில் இருப்பாள், ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ சில ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, வேளை சந்துகள் தோறும் பதவி இருப்பாள். ಕೆಲವೊಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. இந்த வாலிபனை ஒரு நாள் அவள் பிடித்து விட்டாள். ಆ ಯವನಸ್ಥಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಹಿಡಿದರು. சத்துரு என்ன செய்தான் தெரியுமா? ಶತ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? இந்த வாலிபனை கொண்டு போய் ಯವನಸ್ಥನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ பாவத்திலே விழவைத்து, ಪಾಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು, அக்கிரமத்திலே விழவைத்து, ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿಟ್ಟು நடந்தது என்ன தெரியுமா? ನಡೆದದೇನು ಗೊತ್ತಾ? பைபிள் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அவனுடைய நிலைமை பரிதாபமாய் முடிந்தது. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಿತಾಪವಾಗಿತ್ತು. நீதிமொழிகள் 7ஆம் அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ஆம் வசனம். 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஆதலால் பிள்ளைகளே, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, எனக்கு செவி கொடுங்கள், ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, என் வாயின் வார்த்தைகளை கவனியுங்கள், ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ, இறுதி அவள் வழியிலே சாய வேண்டாம். ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಡಗಬೇಡ. வாலிப வயதிலே ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ இந்த உலகத்தை அதிகமா நீங்க நம்ப கூடாது. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬಾರದು. இந்த உலகத்தினுடைய இச்சைகள் அதிகமா நம்ப கூடாது. ಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. இயேசுவை நம்புங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿರಿ. இயேசு உங்களுக்கு வழி காட்டுவார். ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. இயேசு உங்களை நடத்துவார். ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. இயேசு உங்களுக்கு எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கிறார். ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು வாலிப ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. வயதிலே இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ஞானஸ்நானம் எடுங்க. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ. பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. சபைக்கு ஒழுங்கா வாங்க. ಸಭೆಗೆ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡೋடு ಸುತ್ತಾದೀங்க. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಬೇಡ್ರಿ. அதிகமா ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ பார்க்காதீங்க. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. இயேசுவை பாருங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. உங்க வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಲಿ. அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் ಅವರು அடைந்தார்கள். ಅವರನ್ನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದಿದರು. என் பிள்ளைகளே, ನನ್ನ ಮಗುವೇ, அவள் வழியிலே சாய வேண்டாம். ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಬೇಡ್ರಿ. அவள் வழியிலே சாய வேண்டாம். ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದ அவள் பாதையிலே மயங்கி திரியாதே. ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தெரியாது, மயங்கி தெரியாதே. மயங்கி தெரியாதுன்றதுக்கு என்ன சொல்றதுங்க? மயங்கிடாது.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. சரி, எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. ஆமாம், இந்த ஜாங்கிரி கொடுத்தா மயங்கிடுறோம்ல. இப்போ கிறிஸ்மஸ் தாத்தா சாக்லேட் கொடுத்தவன எவ்வளோ மயங்கிட்டோம்ல. அவர் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவா? ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಾತನ இல்லை, அந்த மாதிரி சில நேரங்களிலே ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ பாவத்தை பார்த்து நீ மயங்கிடாதே. ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ನಸಿಯ ಹೋಗ್ಬೇಡ. வாலிப வயசுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ஒரு பொண்ணு உன்னை பார்த்து சிரிச்சுச்சுன்னா ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ அந்த பொண்ணுடைய பல்ல பார்த்து மயங்கிடாதே. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಹಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ನಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. இந்த பையனுடைய பைக்கை பார்த்து நீ மயங்கிடாதே. ಹುಡುಗನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. லிப்ஸ்டிக்கை பார்த்து மயங்கிடாதே. ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. நெகபாலிஸ பார்த்து மயங்கிடாதே. ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ஜீன்ஸ் பேண்ட் பார்த்து மயங்கிடாதே. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ஒரு நாள் ஆபத்துல போய் முடிஞ்சிடும். ಒಂದು ದಿನ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ஆரம்ப நல்லா இருக்கும், ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, முடிவு வேதனையில வந்துடும், ಅಂತ್ಯವು ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. வாலிபனே, ಯವನಸ್ಥನೇ, வாலிப நாட்களில் ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ டயானாவை நினைத்துக் கொள்ளுன்னு சொல்றாரு. ಡಯನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ஐஸ்வர்யாவை நினைச்சு கொள்ளுன்றாரா? ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆನೆಸಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? இயேசுவை நினைத்துக்கொள். ಯೇಸುವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊ. இயேசுவை நினைத்துக்கொள். ಯೇಸುವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊ. இயேசுதான் உன்னை பரிசுத்தமாய் வாழ வைக்கிற தெய்வம். ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ இயேசுவை நினைச்சினா ಯೇಸುವನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ எதிர்கால ஆசீர்வாதமாய் ನಿನ್ನ இருக்கும். ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. சின்ன வயசுலயே ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ நீ உலகத்தை நினைப்பாயானால் ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೆನೆಸುವುದಾದ್ರೆ உலகம் ஒரு நாள் உன்னை கொள்ளை கொண்டு போய்விடும். ಈ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ இந்த பைபிளை நீ நினைச்சு படிப்பாயானால் ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓದುವುದಾದರೆ இந்த பைபிள் உன் வாழ்க்கையை உயர்த்துகிற புஸ்தகம். ಈ ಬೈಬಲ್ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ. சங்கீதம் 119 சங்கீதம் 9 9 ಹೇಳುತ್ತದೆ, வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான், ಯವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்கிறதினாலதானே. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ உன்னை வாலிபனை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்கிறது இந்த வேதம் தான். ಯವನದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. இந்த வாலிப வயதில இயேசுவை நம்பு. ಈ ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು யோசேப்பை காத்தவர், ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದವರು, உன்னை காத்துக்கொள்வார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. தானியேல் 1 அதிகாரத்தில் ದಾನಿಯೇಲ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ தானியேல், ಸಾದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ದಾನಿಯೇಲ್, அந்த 4 பேரையும் ಆ 4 ಜನರನ್ನು ஆண்டவர் பாபிலோன் தேசத்தில் உயர்த்தினார். ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. அவர்கள் ஆண்டவர் உயர்த்தினது காரணம் தெரியுமா? ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ஆண்டவராகிய தேவனை ದೇವರಾಯ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. கர்த்தரை ஆராதிக்க ஒப்பு கொடுத்தார். ಕರ್ತರು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. வாலிப வயதில் ஆண்டவரை மாத்திர ஆராதிக்க ஒப்பு கொடு. ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ஆசீர்வாதம் மேல வந்து ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ அந்த ಇರುತ್ತದೆ. 3 வாலிபருக்கும் ಆ 3 ಯವನಸ್ಥನಿಗೂ ராஜாவுடைய கட்டளை, ರಾಜನ ಕಟ್ಟಳೆ, நெருப்புல கொண்டு போய் போட்டாங்க. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. நேபுகாத்நேச்சர் நெருப்புல போட்டாங்க. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ சொல்றாங்க, ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்பிவிக்க வல்லவராய் ನಾನು இருக்கிறார். ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲವನು. ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ இயேசுவை மாத்திர நீ ஆராதி. ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை மாத்திர ஆராதி. ತಂದೆಯಾದ ತ್ರೈಕ ದೇವರಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ஒரு ಆರಾಧನೆ. நாள் உயர்த்துவார். ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ கர்த்தர் ஒரு நாள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನು ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. தானியேல் 6 அதிகாரத்தில் ದಾನಿಯೇಲ್ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ தானியேல் 3 வேளையும் ஜெபம் பண்ணார். 3 ಆವರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. தானியேல் 6:10 சொல்லுது, ದಾನಿಯೇಲ್ 6:10 ಹೇಳುತ್ತೆ, 3 வேளையும் 3 ಬೆಳ್ಳಿ தானியேலுடைய முழங்கால் ஜெபம், 3 ಹೊತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதித்து ಕರ್ತನವನ್ನು உயர்த்தினார். ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತಂದರು. ஆண்டவர் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து கர்த்தர் அவரை பாதுகாத்தார். ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದನು. 3 காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவரை உறுதியா பிடித்துக்கொள். ದೇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಕೋ. இயேசுவை உறுதியா பிடித்துக்கொள். ಯೇಸುವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಕೋ. இவர் ஒருவர்தான் ಆತನೊಬ್ಬನೇ உனக்கு வழி, ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗ. இவர் ஒருவர்தான் சத்தியம், ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ, இவர் ஒருவர்தான் உனக்கு ஜீவன். ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಜೀವ. இரண்டாவது, ಎರಡನೇದು, இந்த வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ யோசேப்பை போல ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ எந்த பாவத்தையும் செய்யாது, ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, எந்த இச்சையிலும் விழுந்துடாது. ಯಾವ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ. யோசேப்பை போல
ಯೋಸೇಫನಾಗೆ உன் பரிசுத்தத்தை காத்து ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊ. உன் தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணு. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗು. கூட பிறந்தவங்களை கனம் பண்ணு. ಜೊತೆಗೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ வாலிப வயசுல ரொம்ப கோபப்படாத. ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಬೇಡ. வாலிப வயதுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ அதிகமாக பொய் பேசாத. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ. எந்த தவறும் செய்யாத. ಯಾವ ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. இந்த வாலிப வயதுல ಈ ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ உன்னால் முடிந்த அளவுக்கு ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்ணு. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. கஷ்டம் மாறும். ಕಷ್ಟಗಳು ಬದಲಾವಣೆ தாய் ಆಗುತ್ತೆ. தகப்பனை ஆசீர்வதிப்பார். ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, குடும்பத்தினுடைய வேதனை மாறும். ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. டாக்டர் அம்பேத்கரை ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀವಿ. எங்க பார்க்கிறோம்? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀವಿ? போட்டோவில் பார்க்கிறோம். ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. நானும் பார்க்கல. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது நீங்களும் பார்க்கல. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ. அந்த காலத்துல ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ டாக்டர் அம்பேத்கர் ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ಎಷ್ಟು படிச்சிருக்காரு. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு பாருங்க, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, அவருடைய போட்டோ எடுத்துன்னு போயிட்டு ಅವರ ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡೋಗಿ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ஒரு பொட்டி கடையில ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ டாக்டர் அம்பேத்கர் போட்டோ போட்டா ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ அதுக்கு அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஆமாதானே? ಹೌದು ತಾನೆ. இந்த சில்பர் தைக்கிற ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವಂತವರು சக்கிலி கடையில கூட பாருங்க, ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವಂತ ಅಂಗಡಿ டாக்டர் அம்பேத்கர் போட்டோ இருந்தா ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ. அவ்வளவு மதிப்பு. ಅಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ, இந்த குடிசை பகுதி, வில்லேஜ் குடிசை பகுதி, ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ டாக்டர் அம்பேத்கர் ஸ்டாச்சு இருந்துச்சுன்னா ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. அந்த ஏரியாவுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இல்ல? ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. அவங்க ஏழை தான், ಅವರು ಬಡವರೇ. இவங்க சில்பர் தைக்கிறவங்க தான், ಇವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವವರೇ. வசதி இல்லதான். ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ. டாக்டர் அம்பேத்கருடைய போட்டோக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்குமானால் ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಅಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ இன்னைக்கு இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ, நம் ஆண்டவராகிய இயேசு பிறந்த இந்த நாளிலே ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸಿದ இந்த ராஜாவுக்கு போட்டோ வைக்க தேவையில்லை. ರಾಜನಿಗೆ ಫೋಟೋ ಇಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ இந்த ಇಲ್ಲ. ராஜாவுக்கு மாலை போட தேவையில்லை. ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ இந்த ಇಲ್ಲ. ராஜாவுக்கு சிலுவை போட தேவையில்லை. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕುವಂತ இயேசு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ಯೇಸು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ நமக்காக இந்த பூமிக்கு ನಮಗೋಸ್ಕರ மனிதனாக ಈ இறங்கி ಲೋಕಕ್ಕೆ வந்தார். ಬಂದನು. இந்த உலகத்துல 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 2000 ವರ್ಷಗಳ இயேசு எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமிலே இயேசு ಯೇಸು பிறந்தார். ಎಫ್ರಾತಾ ಎಂಬ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. இன்னைக்கு இயேசு பிறந்த இடம் கூட எருசலேம்ல இருக்குது. ಈ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಕೂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. எனக்கு ரொம்ப வாஞ்சை, ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ, நான் இயேசுசாமி பிறந்த இடத்தை போய் பார்க்கணும். ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು என்னுடைய ನೋಡಬೇಕು. வாலிப வயசுல ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ நான் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ನಾನು ತುಂಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. எனக்கு போடுறதுக்கு துணி இருக்காது. ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. மதியான சாப்பாட்டுக்கு ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ மதியான சாப்பாடு கூட கிடைக்காது. ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. கிரவுண்ட்ல போய் உட்கார்ந்து இருப்பேன். ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. என்னுடைய 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல, ನನ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿ, என்னுடைய 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல ನನ್ನ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ சாப்பாடே கிடையாது. ಊಟವೇ ಇಲ್ಲ. ரொம்ப கஷ்டம். ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. நான் எல்லா தெய்வத்தையும் ஆராதிப்பேன். ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ இந்து ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கோயிலுக்கு போவேன், ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, முஸ்லிம் கோயிலுக்கு போவேன், ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ரோமன் கத்தோலிக்க கோயிலுக்கு ರೋಮನ್ போவேன். ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. சாப்பாடு இருக்காது, ಊಟ ಇಲ್ಲ, போட துணி இருக்காது. ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. என்னுடைய 8th ஸ்டாண்டர்ட் ನನ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ அட்மிஷன் ஃபீஸ் கட்டணும். ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 125 rupees, 125 ರೂಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. 88. 88 ಅಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ எங்க வீட்டுல அத்தனை கஷ்டம். ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ. எம்எல்ஏ கிட்ட போயிட்டு 100 ரூபாய் கடன் வாங்கி MLA ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಕೊಂಡು RBNMSல போய் நான் படிக்க போனேன். ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. 9ஆம் கிளாஸ் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். 9ನೇ ತರಗತಿ ಫೈಲ್ ಆದೆ. எனக்கு படிப்பு ஏறல. ನನಗೆ ಕಲಿವಿಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. எங்க வீட்டுல தாங்க முடியாத கஷ்டம். ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಕಷ್ಟ. எங்க அம்மா வீட்டு வேலை போய் செய்வாங்க. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. அந்த வீட்டார் கொடுக்கிற அந்த சாப்பாடு டின்னில் எடுத்துன்னு வந்து எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ಆ ಮನೆಯವರು ಕೊಡುವಂತ ಊಟವನ್ನು ತಕೊಂಡ್ಬಂದು ನನಗೆ சரியான கிறிஸ்மஸ்க்கு ட்ரெஸ் இருக்காது. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. சர்ச்சுக்கு எங்களால போக முடியாது. ಚರ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ எல்லாரும் கேலி பண்ணுவாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அதனால போவே மாட்டோம். ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. வெளிய போக மாட்டோம். ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ஏன்னா பார்த்தா யாராவது காசு கொடுப்பாங்க, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, யாராவது சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. நாங்க வீட்டுக்குள்ளவே இருப்போம். ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. நாளொன்று வந்தது, ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು. ஆண்டவராகிய இயேசு ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು எங்களை தேடி வந்தார். ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು. என் வாழ்க்கை ஆண்டவர் மாத்தினார். ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. காலத்துல கண்ணீரோடு இருந்த என் ಒಂದು வாழ்க்கை, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಇದ್ದೆ, கஷ்டத்துல இருந்த என் வாழ்க்கை, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಜೀವಿತ இன்னைக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் ನನ್ನ
ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು அவருடைய ಕ್ರಿಸ್ತನು ஊழியக்காரனா என்னை மாற்றி ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿ ஆண்டவர் ಬದಲಾವಣೆ எனக்கு நல்ல மனைவியை கொடுத்து ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು எனக்கு ಕೊಟ್ಟು ஆண்டவர் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்து ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು எனக்கு நல்ல சபையை கொடுத்து ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು அப்ப நான் நினைச்ச நாள் உண்டு. ಆಗ ನಾನು ನೆನೆಸಿದ ದಿನ ಇತ್ತು, இயேசுவே ಯೇಸುವೆ நீங்க பிறந்த இடத்தை நான் பார்க்கணும், ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, நான் ஜெருசலேமுக்கு வரணும், ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, எனக்கு கருணை காட்டும். ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು. ஆண்டவர் என்னை ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು அந்த ஜெருசலேமுக்கு கொண்டு போய் ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ அவர் பிறந்த இடத்தை பார்க்க பாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದರು. டாக்டர் அம்பேத்கருடைய போட்டோக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்குமானா ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. அவரை படைச்ச ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಅವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ இந்த ராத்திரி உயிரோடு இருக்கிறார். ಆತನು ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இவரை மாத்திரம் நீங்க நம்பிட்டீங்கன்னா, ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಂಬಿದರೆ உங்க வாழ்க்கையை ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ எதிர்காலத்துல ಭವಿಷ್ಯತ್ತು கர்த்தர் உங்களை அப்போஸ்தலராகவும் ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿ ಮೇய்ಪರಾகவும் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಕರಾಗಿ போதகராகவும் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಕರಾಗಿ சுவிசேஷகராகவும் ಸುವಾರ್ಥಿಕರಾಗಿ தீர்க்கதரிசியாய் ದೀರ್ಘದರ್ಶಕರಾಗಿ மாற்ற ஆண்டவரால முடியும். ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. பிடிச்சுக்கங்க, ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணுங்க, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ, வாரந்தோறும் சர்ச்சுக்கு வாங்க, ವಾರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ರಿ, ஆண்டுடைய பாதத்துல பைபிள் படிங்க, ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದ್ರಿ, ஜெபம் பண்ணுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. இயேசு சீக்கிரமா பூமிக்கு வரப்போறார். ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ உங்களோடும் ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ உங்க குடும்பத்தோடும் ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೂ என்னை அழைத்த ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಂತ பாஸ்டரையும் ಪಾಸ್ಟರನ್ನು குடும்பத்தையும் ಕುಟುಂಬವನ್ನು ஆண்டவருடைய ದೇವರನ್ನು ஆசீர்வாதம் உங்களோடு இருப்பதா ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ஒரு சரணம் பாடி ಒಂದು ಕೋರಸ್ ಆಡಿ பாஸ்டர் கையில கொடுத்திருக்கிறேன். ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஆசிரியவோ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ ಎಂಬುದ, நீனே ஏசையா, ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಂಬುದ. எல்லாரும் பாடலாமா? ಎಲ್ಲ ಹಾಡೋಣ. ஹல்லேலூயா. ஆசிரியவோ நீனே ஏசையா, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ, ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ, ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ வருவேனையா, பரலோக்கவெல்ல நினதேசையா, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ வருவேனையா, ನೀ ಬೇಗನ ಬರಲಿರುವೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ವೆ, ನೀ ಬೇಗನ ಬರಲಿರುವೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. Amen. God bless you.